लो जी दोस्तों बैठे हैं इस वेले असी फतेहपुर तहसील करोड़ जिला लईहश ते चैनल एक्सी पंजाब दे नाल मैं ते प्रोफैसर अहमद अब्दुल्ला ते कैमरे दे उत्ते साडे दोस्त ने इमरान आशर साहब। असी बैठे हैं हाजी मंसूर आलम साहब दे इंसाफ दवाखाने ते फतेहपुर दा मशहूर दवाखाना ते बजुर्ग बैठे मेरे नाल मुहम्मद फिरोज साहब। इन्हां दा जंपल हैगा संगरूर शहर दा महल्ला मेख जीन महल्ला। इन्हां दे वालिद साहब मुहम्मद रमजान उस वेले फौज दे विच ना नौकरी करते सी, फौजी सी, जंगां दे विच भी शिरकत की। उन्होंने लाम जी है जंगे अजीम दोम तो इस वेले जी गुफ्तगू है साड़ी मैं इन्हूं डेडिकेट कर रहा अपने दोस्त मनोज कुमार दे नाल जिन्हां दा संगरूर दे नाल ही ताल्लुक है। हिंदुस्तान टाइम्स दे विच वो जॉब करते हैं। मैनू 2001 च असीं इंडिया इकट्ठे रहे दिल्ली दे विच। मैं मिलिया उन्हां दी वालदा नूं भी मिलिया, माता जी नूं भी। मैनू बड़ा इस वेले भी उन्हां नाल मुहब्बत और प्रेम महसूस हुंदा ते रब उन्होंने जीविया सलामत रखे। अमरता प्रीतम के घर साड़ियाँ मुलाकातां हुई मनोज नाल और रवि शशि मेहरा नाल। शशि मेहरा बहुत मुहब्बत करने वाला दोस्त है साडा। 2007 च मैं दोबारा गया तो साडे सारे डेलीगेशन नूं शशि मेहरा ने खाना वापसी ते पैक करवा के दिता ते जींदा बसदा रवे। मुल्तान नाल उहदे पुरखियां दा बजुर्गां दा ताल्लुक है। तो गल शुरू करते हैं जी संगरूर शहर की जी। ते तुहाडे वालिद साहब दा नाम सी जी मुहम्मद रमजान जी ते महल्ला सगा तुहाडा मेख जीन महल्ला। महल्ले दे विच किद्दां सी मुसलमान हिंदू किन्ने किन्ने सगे कोई अंदाजा? मुसलमान तकरीबन कोई 5-6 घर सन मुसलमानां दे। ठीक है। ते बाकी सारे मोटे मोटे हिंदुआं दे घर। हाँ, उन्हां नाल साडा वास्ता ऐसा सी जिवें एक सकियां दा हुंदा है, सके भैन भरावां तरह दा। जी हाँ। और उस तो बाद फिर जनाब अली साडा जिहड़ा महल्लेदार थी सिविल सर्जन डॉक्टर सी वो। अच्छा। फौज च। अच्छा। ते उहदा लड़का जिहड़ा सी ना वो पायलट थी हवाई जहाजां दा। अच्छा। वो साडे वड्डे भरा दा हानी थी, बड़े भाई दा। वो फोटो गए ने। हाँ हाँ। ते नेक मोहम्मद उन्हां दा नाम सी। उन्हां दा नाम की है महल्लेदार जिहड़े तुहाडे सिविल सर्जन सी, याद है? उन्हां दा तकरीबन असी साडे एडी उम्र है कोई नहीं। मुंडे दा याद सी उन्हां दा जिहड़ा पायलट सी? हाँ, हवाई जहाजां दा ओहदा नाम भी सानू गीगा जी कहंदे सी। गीगा जी कहंदे सी। हाँ, लाड प्यार नाल। हाँ, वो हवाई जहाज दा पायलट थी ते सानू कैंप दे विच ओह राशन पानी लिजा के देंदा हुंदा। शाबाश है भी चाचा जी तुसी इत्थों नहीं खाना। क्या बात है, क्या खतरा है? हाँ, क्यों 4 छड्ड के आए हैं। हाँ। ते 5 आंदे नूं मरे पए ने। वो की वजह कोई? वो शीशिया आटे च पी के देंदे सन, मरूड़े लग जांदे सन। अच्छा। बंदा अल्लाह तेरी गल। अच्छा। वबा भी फैली सी फैले दी इदां दियां दी हो सकदा ये भी वजह होवे। हाँ, वो दी वजूहात थी जिहदी वजूहात नाल फिर कुछ दिन बाद वो साडियां भी बथेरा मिन्नतां करदा रहा। अच्छा। भई चाचा जी तुसी चलो साडे वालिद नूं। हाँ हाँ। पहले गोली मेरे सीने च लगेगी फिर तुहानूं कोई आँच आवेगी। क्या वो गीगा जी कहंदा सी? ओह पायलट जिहड़ा बच्चा सी। हाँ। क्या बात है जी। क्या राशन भी वो लिया के देंदा सी। हाँ। ते उस तो बाद साडा ताए नूं ना उहने आख्या चलो। हाँ। वो लैके कैंप च फिर वो वापसी लै गए शहर संगरूर। ताए तुहाडे नूं कैंप चों लै गए? हाँ, शहर संगरूर। अच्छा। भी चलो तुसीं की लैना जाके उत्थे भी दुनिया एवें धक्के ही खावेगी। हाँ हाँ हाँ। ते बाकी जिहड़ी कोई आँच आवेगी वो पहले मेरे सीने ते आवेगी। ते ताए नूं फिर लै गए? ताया मुड़ के आया ना? वो उत्थे ही रह गए सन। ताया फिर उत्थे ही रह गया? जी हाँ। ताए दा नाम की सी? छोटू दा नाम सी। ओहदा बड़ा जिहड़ा साडे वड्डे भरा दा हानी सी। हाँ। ओहदा नाम गुलाम सी, बड़े बेटे दा। बच्चे भी नाल ही रह गए? वो सब कुछ अपना टब्बर जी जो लै गए क्योंकि असीं पाकिस्तान टुर आए हैं। उन्हां नाल कोई राबता कोई तल्लक कोई कदी नहीं होया? कुछ अरसा खत पत्तर आते रहे ने, जो 3 पैसे का कार्ड हुंदा सी खत पत्तर। फिर उस तो बाद अल्लाह जाने बडेरे को बहुत हो गए, छोटे पुल पल गए इस तरीके नाल ना। हुण कोई उन्हां नाल कांटेक्ट नहीं, राबता नहीं? हुण कोई नहीं। हाँ, अपने रिश्तेदार भलवान बैठे ने। अच्छा। वो आते जाते रहे ने। अच्छा। साडे चो कोई नहीं गया वापसी। अच्छा। हुण तुहाडी गल जिहड़ी है ना जी, रब करे खैर है पहुंच जानी है ते ओहदे ज़ाहिर है बाल बच्चे पोते पोतियां होने ही है ना इंशाअल्लाह। होर सन जी उन्हां नूं चाचा
ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਂ, ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਵੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਜਾ? ਉਹ ਮਸਤਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਡੇਰਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪੱਕੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੋਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਿੱਸਾ ਦੀਆਂ ਬਸ ਪਰ ਸ਼ਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਈ ਚਲੋ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਹਾਂ। ਕੋਠੇ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਬਚਾਓ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਜੂਆਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਖੂਲਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੋਸਤ ਪਕਾਣਾ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖਦੀ कि अब क्या पका रहे हो? हाँ, हाँ। कि बेटे गोश्त पका रहे हो, हमें खिलाओगे? बेटे खा लेंगे सी। खिला कर सूख थी। हाँ, हाँ। खाना खुआना तो उन्होंने नहीं थी। ज़ाहिर। हाँ, ते मतलब इतना प्यार खिला कर सूख ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। अरे रमजानी वो दिल्ली की थी। अच्छा, दिल्ली थी सी। हाँ। अच्छा। अरे रमजानी क्या बात है आप हाँ हाँ हाँ। बेहोश हो के बैठे हो? हाँ हाँ। उस वक्त रुपए 1.5 रुपए की 2 रुपए की बकरी सूई आ जाती सी। उन्होंने वो 1500 देना, जाओ कुछ सौदे बदे करो क्यों रकबा है जी। हाँ। पुली के नाल लैंड के नाल सिविया तो 3 मरबे का चौथा मरबा साडा सी। पर रकबा हैगा सी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ? हाँ। अच्छा, भाई करदे सी? हाँ भाई साडा तो आया करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰ ਹੈ ਹੈਂ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਰੌਲੇ, ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਲੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਐਸਣ, ਕੋਈ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਛਤਰ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਰਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਤੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ? ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਲ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ? ਨਾ, ਘਰੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ? ਨਾ, ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ? ਨਾ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੱਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਰਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ? ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਆਸਤ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਆਸਤ ਜੀਂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 60 61 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 209 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ 60 61 ਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀਂਦ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸੀ। ਆ ਲਤੀਫ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਲਤੀਫ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੰਡੀ ਭਲਵਾਲ, ਮੰਡੀ ਬਹਲਦੀਨ, ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਜਿੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਯਾ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਮਰਬੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨ ਛੱਡੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਢੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਾੜੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਮੱਕੀ ਚੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੱਕੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਅੱਗ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੇ ਸਾਡਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਰਕਬੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਉਪਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਪਲੀ ਦਾ। ਉਪਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਪਲੀ ਪਿੰਡ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ था, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ, ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ? ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਤ ਪੱਤਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਖੱਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੱਥੇ ਸਾਂ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਥੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਾਹ 'ਚ? ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸੁਣੀ? ਕੋਈ ਨਾ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਅਮਨ ਨਾ ਆਏ ਸੀ? ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਾ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ। ਫੁੱਫੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਫੁੱਫੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ। ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਯਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ? ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ? ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ? ਹਾਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਜੀ ਖਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗਾਜੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਪੁਰ ਸੁੱਟੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਬਾ ਤੇ ਇਹ ਅਮਨ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਬਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਬੜੇ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ
ਦੋ ਢੱਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਝੱਟ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜੇ ਤੇ ਪਲ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਦਿਆੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੜਿਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਉੱਥੋਂ। ਨਿਕਲੋ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਮੁੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ। ਅਖੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਗੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਲਾਲੇ ਮੁੱਛੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਝੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਲਾਲੇ ਮੁੱਛੇ, ਝੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ। ਝੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ ਝੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਟੱਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ 3-4 ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਿੱਖੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹਲਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਰਾਮੀ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਪੁਰਨ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ ਆ, ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 2 ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। 5-5.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 8 ਆਨੇ ਸੇਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ, ਔਰ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਆਹੋ ਬਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲਪੁਰ ਤੁਸੀਂ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੈਜ਼ਲਾਬਾਦ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ। ਅੱਛਾ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ 5-4 ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਚੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆੜਤ ਦੇ। ਉਹ ਆੜਤੀ ਸਲਾਸਲੂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਯੂਸ ਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਮਯੂਸ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ। ਅਖੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਲਡਾ, ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰੋ, ਪੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੋਟੋ ਬਣਾਓ। ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਬਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 3 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ। ਓਏ ਭੱਜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਦੇ ਛੱਤੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਲਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲੈਲਪੁਰੋਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਲਪੁਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਈਏ ਆਏ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਲਈਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ ਯੂਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਫਤਿਹਪੁਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਫਿਰ ਫਤਿਹਪੁਰ? ਫਤਿਹਪੁਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦੋਂ 2 ਆਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਦੇ 2 ਆਨੇ ਗਲਾਸ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ 9 ਆਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਂਕਾਜ ਦੇ 9 ਆਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਈਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹਪੁਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਿਬਲ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਪਿਪਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਭਲਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਲਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ? ਹਾਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਭਲਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੇ ਭਲਵਾਲ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਲਈਏ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ? ਲਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਜੀ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਤੇ।